السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے اپنے خاص فضل اور کرم سے ان بابرکت دنوں میں ہمیں اپنے کلام کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ان دنوں کی برکتیں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں، اور خود ہمارے تجربات اور مشاہدات سے بھی ثابت ہیں کہ جو لوگ وہاں جا چکے حج کے لیے، وہاں کی برکتیں، وہ زندہ نشانیاں، وہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی وہ یادگاریں، حضرت حجرہ کی یادگاریں، اور جن کو یہ باتیں معلوم تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں کس طرح سے اعمال کو ترتیب سے انجام دیا، تو قدم قدم پر وہ زندہ نشانیاں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ہم اس سال اس سعادت سے تو محروم ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ان دلوں کو نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے۔ جیسے ہماری نالائقیوں سے اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہم پہ بند کر دیا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان دلوں کو ہی اس سال میں سے نکال دیتا، لیکن وہ بہرحال ہم سے کتنا بھی ناراض ہو، اس کا نام ہے رحمان اور رحیم، تو اپنی صفت کی وجہ سے وہ پھر بھی ہم پہ نرمی والے معاملات فرماتا ہے۔ تو ان بابرکت دنوں میں ہم جن سعادتوں سے محروم ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو موجود ہیں اس کے ساتھ تو اپنے وقت کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ کر لیں، اپنے ذکر اذکار کی تعداد کو زیادہ کر لیں، اور یہ بات رکھیں اپنے ذہن میں کہ ان دنوں کے جو فضائل پہلے بھی تھے اب بھی ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ایک بات یہ موجود تھی، جو لوگ حج کو جاتے تھے تو ان میں سے اکثریت، اگر سارے کے سارے نہ ہوں تو نصف ہی کہہ لیں، ان کی یقیناً یہ دعائیں تمام امت کے لیے ہوا کرتی تھی، تو ہمارے نہ مانگنے سے وہ کمی وہاں پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اب وہی حساب ہو گیا جس کا قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسے ہم پر ہر کسی پر اپنی دعا کا بوجھ اب خود پڑا ہوا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو مانگنا پڑے گا۔ وہ جو وہاں جا کے ہمارے حصے کی دعائیں مانگتے تھے
वो हिसाब इस दफा नहीं है। तो इन कीमती दिनों को हमने खुद अल्लाह से अपने लिए और इस पूरी उम्मत के लिए, ताकि अगर कोई गाफिल है, गफलत में है, उस तक ये बातें नहीं पहुंच रही, तो उनकी तरफ से भी हम अल्लाह से मांगने वाले बने। और बार बार ये आजकल हर तरफ पैगामात और सब कुछ आ जा रहे हैं। तीसरा कलमा कसरत से पढ़िए और तकबीरात कहते रहिए, और पहला कलमा कसरत से पढ़ते रहिए, जो भी जिक्र अज़कार है। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, बहुत जामे दुआ है ये दुआ कसरत से मांगिए। और हर पल अपने साथ इन चीजों का तज़किरा करिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज को क्यों लाजिम किया, कुर्बानी क्यों करते हैं हम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके उस बेटे की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी जो बुढ़ापे में मिला, और जब मासूम सा बच्चा भागने के करीब हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इसको अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा कर दो और कुर्बान जाइए। उनको इसीलिए खलील का लक़ब दिया। खलील कहते हैं जिससे दिली मोहब्बत हो, जो दिल में घर कर जाए, जो अल्लाह के इतने करीब हैं। कि बेटा ज़िबा करने को कहा तो ये नहीं कहा कि ये अल्लाह पहले तो दिया है बुढ़ापे में, अब वापस मांग रहे हैं। उसको ज़िबा करने लगे और आगे से बेटे को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना अजीम शान हौसला दिया। बाप की बात सुन के क्या कहा, अब्बा जान जो आपको हुक्म है आप कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो ये इन लोगों की यादगारें हैं जो अल्लाह के नजदीक मकबूल हैं और जो अल्लाह के पसंदीदा हैं। तो इन अहमियत के साथ, इस शान के साथ हम अपनी जिंदगी जानवरों की तरह गुजार रहे हैं कि उठे, खाया पिया और सारा दिन उसी चक्कर में सो गए, फिर अगले दिन वही। ये जिंदगी इतनी बेकार नहीं है, ये अल्लाह ने बहुत कीमती जिंदगी दी है। ये सोच और गौर व फिक्र के लिए दी है। और इस गौर व फिक्र पर एक इंसान अगर 70 साल इबादतें करता रहे और एक इंसान एक लम्हे के लिए अल्लाह की कुदरतों में गौर कर ले, तो वो एक लम्हे का गौर व फिक्र उस 70 साल की इबादत से अफजल हो जाता है। और हमारे सामने सुबह से रात तक हजारों निशानियां अल्लाह की कुदरत की गुजरती हैं, हम अंधे बहरे बनकर उस पर से गुजरते रहते हैं। और यही क़यामत के दिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ऐसे लोगों को नाबीना उठाएंगे तो वो क्या कहेंगे, अल्लाह हम तो दुनिया में आंखों वाले थे, देखने वाले थे, आपने हमें नाबीना क्यों उठाया? तो अल्लाह फरमाएंगे दुनिया में तुम्हारे सामने मेरी आयात, मेरी निशानियां, मेरे तज़किरे किए जाते थे, तुम ऐसे गुजर जाते थे जैसे तुमने देखा ही नहीं। तो उसकी जजा ये है कि तुम्हारी आंखें हो ही ना, क्योंकि जब तुम देख के अंधे हो तो तुम्हारा अंधा रहना बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए और इन चीजों पर हमें अंधा बहरा न बनाए कि हम इन चीजों की हकीकतों के बारे में गौर करने वाले हैं, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए। तो इंशाअल्लाह दुआओं का और तस्बीह और ज़िक्र अज़कार का कसरत से जारी रखें।